Hello, good day to one and all. So, we were discussing the final speech in the movie The Great Dictator, isn't it? So, in this video, we'll focus on the speech which was delivered by Charlie Chaplin at the end of the movie The Great Dictator, and it is the speech we have there in our syllabus. So, today we'll go through the speech in detail. Okay, so before we move into the speech, I would like to brush up your memories regarding the context under which Charlie Chaplin delivers the speech. So we'll look into the plot, a very brief details regarding the movie The Great Dictator, so that you can connect it with the context under which the speech is being delivered. Right. So Charlie Chaplin, as I have already mentioned you, Charlie Chaplin appears in dual role in the movie The Great Dictator. That is, one is that of a Jewish barber, and the another role under which Chaplin appears in this movie is that of a dictator. So, in the initial part of the movie, The Great Dictator, Chaplin appears in the role of a Jewish barber, and this barber participates in World War First, but unfortunately, his plane crashes on a tree and he is heavily wounded. So, ഈ ബാർബർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂയിഷ് ബാർബറായിട്ടും ഹിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററിൻ്റെ റോളിലും ചാർലി ചപ്ലിൻ ഈ മൂവിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ജൂയിഷ് ബാർബറിൻ്റെ റോളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ബാർബർ ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വാർ ദിസ് മാൻ got met with an plane crash, and he was heavily wounded, and he was taken to a hospital, and there he loses his memory completely, and he has to spend 20 long years there in the hospital. Okay, so he got stuck in the hospital for 20 long years, losing all his memories, knowing nothing about his past. Okay, അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ജൂയിഷ് ബാർബറിൻ്റെ കൺട്രിയിൽ a lot of changes has undergone there in his country, and new political parties came up, new political leaders come up, and a tremendous social and political changes has happened in his country, and this poor barber is unaware of all these things there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഈ ജൂയിഷ് ബാർബർ അറിയുന്നില്ല. ഹീസ് ദർ സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് hospital. Okay, so after this 20 years, this man was released. Okay, this poor Jewish barber was released, and meanwhile the man who was ruling the country was Hingel. അപ്പം ഈ ജൂയിഷ് ബാർബറിൻ്റെ നാട് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററാണ്, ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം വാസ് ഹിങ്കൽ. ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഇസ്, ദിസ് ഹിങ്കൽ ആൻഡ് ദ ജൂയിഷ് ബാർബർ ലുക്ക് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം. ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, സോ അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഹൂസ് ദ റിയൽ ബാർബർ ആൻഡ് ഹൂസ് ദ ഹിങ്കൽ. അത്രയും സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ. And when the barber was released, and when the barber reached his own country, people mistook this barber as Hinkel. ഓക്കെ, ഹിങ്കലാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഈ ബാർബറെ ആരുടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ മിസ്റ്റുക്ക് ദ റിയൽ ഹിങ്കർ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിയൽ ഡിക്റ്റേറ്റർ, ആസ് ജൂയിഷ് ബാർബർ. അങ്ങനെ റിയൽ ഹിങ്കൽ, റിയൽ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ജൂയിഷ് ബാർബർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈ ഈസ് ഹി ഇംപ്രിസൺഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിങ്കലിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ ജൂയിഷ് ബാർബർ. ഓക്കെ, so you know the problems that Jews faced during the period of World War II. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ആൻറ്റിസെമിറ്റിസിസം, ആ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജൂയിഷ് ബാർബർ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് റിയൽ ഹിങ്കലിനെ, റിയൽ ഡിക്റ്റേറ്ററിനെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ ബാർബർ ഇസ് മിസ്റ്റുക്ക് ആസ് ദ ഡിക്റ്റേറ്റർ. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ബാർബറിനെ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ്
believing that the real barber is Hingle, he is taken to deliver a speech. അങ്ങനെ ഈ ഹിങ്കലിനെ ഈ റിയൽ ബാർബറിനെ ഹിങ്കലാണെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു നോ ഹിങ്കൽ ഇസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഒറേറ്ററി, വളരെ പ്രാസംഗിക കലയിൽ വളരെ നല്ല പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹിങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് there in front of the mic, this Jewish barber talks about the things that comes to his mind. ഓക്കെ, ഈ ബാർബറിന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, ബട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയപ്പം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തുറന്ന് പറയണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്ന ആ സ്പീച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. So he talks about humanity, he talks about love, he talks about harmony, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഹ്യൂമൻ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല പോയിന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഈ ജൂയിഷ് ബാർബർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ഹിങ്കൽ യൂസ് ടു സ്പീക്ക്. ഹിങ്കൽ വളരെ വെനമസ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഈവിൾസ് ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ സ്പീച്ചാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് മാൻ. ഓക്കെ, ഈ ബാർബർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സ്പീച്ച് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ഹിങ്കൽ സ്പീച്ച്. സോ ദ ഹോൾ ക്രൗഡ് ഇസ് ഷോക്ക്ഡ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ മാൻ ഇസ് ഡെലിവറിങ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, so let us have a look at the speech. Before that, here are some key points regarding the chapter. So the chapter is written in the form of a speech. It is a very motivating and inspiring speech. It talks about dictatorship and Hitler in particular. Then it talks about how a true leader should be, how a selfless leader should be, and it focuses on human compassion, and it also talks about how human beings should keep up their sympathy and kindness. Okay, so let us look into the speech. We have this original speech here, and we'll first go through the paragraph 1. The speech is delivered to the soldiers. So Charlie Chaplin is addressing the speech to the soldiers, and in the paragraph 1 he begins the speech by telling that he don't want to be an emperor anymore. Okay, so he begins the speech like this: I'm sorry, I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. So എനിക്ക് എംപറർ ആവണ്ട. I don't want to be an emperor and I don't want to rule or conquer anyone. എനിക്ക് ഭരിക്കുകയും വേണ്ട, എനിക്ക് ആരെയും റൂൾ ചെയ്യുകയും വേണ്ട. And I don't want to be an emperor at all. Then what I want to be, എന്താണ് എനിക്ക് ആവേണ്ടത്? I just want to be a normal human being. എനിക്കൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായാൽ മതി. Okay, but what I wish to do is to help everyone. So what is his wish? എന്താണ് ഈ ചാപ്ലിൻ്റെ വിഷ്? എന്താണ് ഈ ബാർബറിൻ്റെ വിഷ്? എന്താണ്? He don't want to be an emperor, he don't want to rule or conquer anyone, but what he want is he just want to help everyone. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം without any discrimination. Okay, he don't care whether the man he helps is a Jew or a Gentile. Gentile എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ജൂ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് Gentile. Okay, so he don't care whether the man he is helping is a Jew or a Gentile or a black or a white. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക്, കറുത്തവനായിക്കോട്ടെ വെളുത്തവനായിക്കോട്ടെ, ജൂ ആയിക്കോട്ടെ ജൂതന്മാരല്ലാത്തവനായിക്കോട്ടെ, ആരൊക്കെ തന്നെയായാലും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബി എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി. And Chaplin says that as a human being, it is our duty to help our fellow human beings and live for their happiness. So as human beings, നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി? Our duty is to help our fellow beings. നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നമ്മുടെ സഹവാസികളെ സഹായിക്കുകയും അവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കടമകളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുന്നവരും എർത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയും സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. ഓക്കെ, വി ഷുഡിൻറ്റ് ഹെയ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്പൈസ് വൺ അനദർ. വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹെയ്റ്റ് ഓർ മേക്ക് അതേഴ്സ് സാഡ്. And
he says that Earth is a place where everyone has got equal importance. It is a home for everyone. So Earth is a place where there is equal importance for everyone, and Chaplin says that we don't have the right to harm anyone. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനോ ഉള്ളൊരു റൈറ്റ് നമുക്കില്ല. എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഹോമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ താമസിക്കാം. ആർക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. It is rich with resources to provide for everyone. Okay, so God has blessed the nature with a lot of resources, so much so that nature is plenty enough to cater the need of everyone. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സർപ്ലസ് എമൗണ്ടിൽ എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നികത്താനുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. And so there are a lot of resources there in the nature to lead a free and beautiful life. But the thing is, human beings have lost the way. Okay, so nature full നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ട് നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദെയർ വേ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഓൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻ. They are all messed up. Okay, they are all confused. They don't know what to do with these resources. They don't know how to utilize this in a proper manner. Okay, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അവരൊക്കെ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത്? ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഡിവോട്ടഡ് ഇൻ എംഫസൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി to live in harmony regardless of color, race and gender. സോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തമ്മിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹാർമണി, ആ ഒരു വികാരം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ലവ് വൺ അനദർ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് കളർ, റേസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ. ഇത് മൂന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കാനും അവരുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, then moving to the second paragraph. The second paragraph talks about the quality of called greed. Okay, Chaplin talks about greed in the second paragraph, and he says that how greed has destroyed human souls and divided the world with hate. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീഡിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആൻഡ് പുഷ്ഡ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ടു misery and bloodshed. See the first sentence of the paragraph 2. Greed has poisoned men's soul, has barricaded the world with hate, has goosed us into misery and bloodshed. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഗ്രീഡ് ഹാസ് പൊല്യൂട്ടഡ് മെൻസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബാരിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഹാസ് ബാരിക്കേറ്റഡ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ഹെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗൂസ്റ്റഡ് us into misery and bloodshed. Goosed up എന്ന് വെച്ചാൽ it has pulled us into this misery and bloodshed. Okay, and he also tells that even though there is new inventions, even though there are a lot of invention regarding new machines, and even though the things are available in a surplus right now, human beings still crave for more. ഓക്കെ, മെഷീൻസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വരാനും അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രൈസ്, അതായത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിലകൾ കുറയാനും സാധനങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ചീപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് കണക്കിന് മെഷീൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചാർജ് അവിടെ കുറയുകയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചീപ്പാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈവൻ ദോ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ലോട്ട് മോർ, human beings still crave for what? Still crave for more. They are not satisfied with what they are. They are all greedy. Okay, so our knowledge has made us cynical, hard and unkind. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓരോ അറിവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നമ്മളെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. They are making us insane. They are making us mad. And the only way
and the only concern that people have is to mint money, and they don't care about the feelings and sufferings of others. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ആകെ ഒരു വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ടു മിൻറ്റ് മോർ മണി. ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് they don't care about others' feeling. So we human beings have grown selfish and the society has become മെക്കനിസ്റ്റിക്. അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്താവാണ്, സെൽഫിഷ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒക്കെ യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് നമ്മൾ മാറി. So what Chaplin tries to highlight in the second paragraph is that human beings must have kindness and courage, without which the society is going to perish. So Chaplin ഈ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ ടു ദ അതർ പീപ്പിൾ. മറ്റുള്ളവരോട് വളരെ കൈൻഡും വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സൊസൈറ്റി വിൽ ഓൾസോ പെരിഷ്. ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസും ഒക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും നേർച്ചർ ചെയ്യണം, എപ്പോഴും നമ്മളിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലൂടെ ചാപ്ലിൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so for the time being, let's stop here. We'll continue with the classes on the speech in the next video, where we'll conclude the speech. So thank you.